प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु को धन्यवाद दिए आज ये प्रातः सकाल पाई आप प्रभु उपस्थिति पाई आसंतु आम माने समस्ते ईश्वर लोक माने जो माने ऑनलाइन जड़ित अच्छन्ति समस्त को अनुरोध करे चक्षु बंद करवा प्रभु निकटरे प्रार्थना करवा आज चिंतन पाई पवित्र आत्मा को साहाय्य लोड़िबा से आमान को कथा कहिबे से आमान को लीड करिवे तांकर गाइडेंस आमान को मध्य रहिबो। धन्यवाद करवा स्वर्ग पृथ्वीर पवित्र ईश्वर एतले पिता आमे तुमर धन्यवाद दौचु जो वाक्य सीरीज मेसेज प्रभु ता आलोचना चली आमाने अनेक विषय तुमर वाक्य शिक्षा को ग्रहण करुचु ए पवित्र दाम परमेश्वर तेरे प्रार्थना करुची तुमरी पवित्र आत्मा को द्वारा ही मते तुम्हें चालना प्रेरणा दियो प्रभु। ए प्रातः सकाळे आमाने जेते लोक तुमर उपस्थिति मध्य बसीचु तुमर जीवंत वाक्य को श्रवण करिबा पाई आमे से वाक्यर किछि निगूढ़ तत्व विषय जानिमु शुणिमु। पिता तुम्हें आमान को से वाक्यर किछि तत्व ज्ञान को दियो प्रभु। तुमर द्वितीय आगमन विषय रे जा गुप्त रही विषय को तुम्हें प्रकाशमान कर प्रभु। हे पिता धन्यवाद दौची तुमर उपस्थिति निमंते तुमरी पवित्र आत्मा को द्वारा ए मुखरे तुम्हें वाक्य दियो। धन्यवाद दे यीशु को नाम रे ए छोट प्रार्थना मागुछु आमेन। जाहो आमे पुणी आज चिंतन ईश्वर वाक्य देखिबा कारण आपण मान को कहूली प्रभुंकर द्वितीय आगमन दुई गोटी भागरे हब आउ जहाँ बर्तमान जहाँ मंडलीर प्रस्तुतिकरण मंडली कारण अपेक्षा रत जे प्रभु यीशुंकर से गुप्त आगमन प्रभु आसीबे जल्दी आसीबे से तांकर सती कन्या मान को नहीं जिवे तापरे मंडली उठीगला परे ये जगत पर भयंकर क्लेश ट्रिबुलेशन रहिबो 7 इयर्स 7 वर्ष भयंकर क्लेश रहिबो कारण माने समस्ते जानिछे आउ प्रभु दी गोटी आगमन से महिमार शरीर आसीबे तांकर साधु संत मान को नहीं दूत मान को सहित आउ से महापराक्रम रे माने शक्तिर सहित आउ ग्लोरियस बॉडी महिमार शरीर धारण करी आउ से आसुचंती किंतु से दुई गोटी आगमन भीतर आम देखुचे सेकेंड आगमन रो फर्स्ट पार्ट हला जे मंडली रूपांतरित हब मंडली लोक माने क्षय शरीर परे अक्षयतार वस्त्र परिधान करिवे आउ से क्षय शरीर उपरे आउ से महिमार शरीर मर्त्य शरीर उपरे अमरता रूप वस्त्र परिधान करिवे ता रूपांतरित हब ता हूँ ग्लोरियस बॉडी आमान को शरीर रूपांतरित हब तापर आमे समस्त स्वर्ग को नीत हवा। तेणुकरी एठी गोटे विषय आमान को सूचना दिए जे प्रस्तुतिकरण प्रिपेरेसन होउछि कारण ए जो द्वितीय आगमन हब सी चोर परि आसीबे तांकर सती कन्या को मंडली को उठे नेबे मंडली उठी जीवो
ଆଉ କାରଣ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ସାଧୁ ଜୋନ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନେ 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। କାରଣ ସାଧୁ ଜନ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ କି ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଥିଲା, ଆଉ 6 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆମମାନେ ସେ 6 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଡିମେରିଟ୍ ସାଧୁ ଜୋନ୍ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିବେ, ଆଉ ସେଠି এই ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ସାଧୁ ଜୋନ୍ ଲେଖିଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ବିଷୟରେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଗଲା ପରେ ଜଗନ୍ତରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ହେବ। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3.5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ରହିଯିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ର୍ୟାପ୍ଚରରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହୋଇପାରିବେନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ର୍ୟାପ୍ଚର ହେବ ଏ ଟ୍ରିବୁଲେସନର ମଝିରେ 3.5 ବର୍ଷ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। 2 ସାକ୍ଷୀ ଆସିବେ, ସେମାନେ 3.5 ବର୍ଷ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଜଗତ ଉପରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ର୍ୟାପ୍ଚର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସଫରିଂ ବା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, କାରଣ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଗମନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେଉଛି ହି ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ, ହି ଇଜ୍ ଏ ଲାୟନ, ସେ ଜିହୁଦାର ସିଂହ ଭଳି ସେ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମଣ୍ଡଳୀ କି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଭୁ କଲେ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ହୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଫେକ୍ସନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଜୋଏଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଆଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରେ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା, ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଢାଳିବା। ଆଉ ସେ ଜୋଏଲ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଯୁବା ଲୋକ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମୋସ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ ରହିବ,
ଆମ 60 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ମାତ୍ର ତାହା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଯୁବାପିଢ଼ି, ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କରିଥିବେ। ଆଉ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନେ ଡେଭିଲର ବସରେ ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେନି। କାରଣ ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ, ତାହା ଦୁର୍ଲଭ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଆମୋସ ମଧ୍ୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଲେଖିଲେ, ସେଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀଗଣ ଯୁବକମାନେ ତୃଷାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାପନ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ସତୀକନ୍ୟା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଆସିବ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ, ବେଦାରୀ ଆସିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜୋଏଲ 2:29 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ଆମ୍ଭେ ଦାସ ଦାସୀଗଣ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଢାଳିବା। ଲାଷ୍ଟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ। ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବେଦାରୀ ଆସିବ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିଟ୍ ସେତେବେଳେ, କାରଣ ବାକ୍ୟର ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବ? ବେଦାରୀ ଆଣିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଲୋକମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଟର୍ନ ଟୁ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ଦାଡ଼ି ଦେଉଛି ରିଭାଇଭାଲ୍, ଉଦ୍ଦୀପନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଲେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦ ଲେଖିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାନି। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ଆଉ ତୁରୀ ବାଜିବ, ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉଠିବେ, ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ତା ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଏଫିସି 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 17-19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ସେଠି ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖିଲେ ଯେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେ ବିଜାତିମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ ଅସାରତାରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ତୁମାନେ ସେହିପରି ଆଚରଣ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମମାନେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଅଭିହିତ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜଗତର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବା, ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଠାରେ ଥିବା
ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜଡ଼ତା ହେତୁ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ବିଜାତି ଲୋକମାନେ। ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଅବିତାଚରଣ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ତା ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗୋଟେ ବିମୁଖ ହୋଇ ମାନେ ଜୀବନ କାଟିବ। ତା ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ସେମାନେ ଜଡ଼ବିତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମସି ପରିବାର ଧନ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଶୁଚି କର୍ମ କରିବା, ଆପଣା କାମୁକତାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବା। ଅସାର ଚିନ୍ତା, ଅସାର ଆଚରଣ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନିଏ। ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ତା ବୁଝାଏ ଜଡ଼ତା, ତା ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନ, ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଯୋଗସୂତ୍ର ରହେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମେ ରହିନଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ହରେଇ ବସିଥାଉ। ଆଉ ଧନଲୋଭ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତାରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା। ତା ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନିଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଅନଲାଇନ୍ ପରିବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସାଧୁତା, ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତାକୁ ସେମାନେ ବଜାଇ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ। ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀ 5:14 ଲେଖିଲେ, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ଦେବେ। କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ଜଗତ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବେ। ଧନ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବା, ହୃଦୟର ଜଡ଼ତା, ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବା, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନ କାଟିବା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହିଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୃତପ୍ରାୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଜାଗ। ତୁମେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ନ ଜାଗିବ ତାହେଲେ ସେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଲୋକ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି। ଏଠି ଡେଡ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଗିବ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ମୋମେଣ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 15 ପଦ, ଏଫେସୀ 5:15 ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ହୁଅ। ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। କାରଣ ତା ଅନ୍ତିମ ସମୟର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସାଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ। ଆମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋଟେ ଫଳକ ପିନ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ ହୋଇ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ରହିବା।
आमମାନଙ୍କର ସାଧୁତା ଧାର୍ମିକତା ପବିତ୍ରତା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଗମନାୟନ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ। ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ନ ରଖୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ଆମେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛେ। ପ୍ରଭୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ମଣ୍ଡଳୀକି ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ନେଇଯିବେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜିଖରିୟ 2:10 ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଫେଟ ଜିଖରିୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଆମେ ଦାଉଦ ବଂଶ ପରେ ବା ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନତିଜନକ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବିଧ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଜୋଏଲ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଜୋଏଲ 2:28-29 ପଦରେ ଗୋଟେ ବେଦାରୀ ଆସିବ, ଆତ୍ମା ଢଳାଯିବ, ଦାସ ଦାସୀ ଯୁବା ଯୁବତୀ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଫ୍ଲୋ ହେବେ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗୃତି ଆସିବ। ଜାଗୃତି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରିବ? ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନେ ଟର୍ନ ଟୁ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବେ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଖରିୟ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିନତିଜନକ ଆତ୍ମା ବା ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ଆତ୍ମା ଢଳାଯିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକି ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହେବ। ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଦାରୀ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ 1:7 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଳାପ କରିବେ। ଏଠି ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଜଗତର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ବା ଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଏଭ୍ରି ଗୋଷ୍ଠୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାବାଦୀର ଲୋକମାନେ ବିଳାପ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ବି ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଜଣେ ହେଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହଉ। ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲୁକ 17:26-30 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଲା। ଲୁକ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଭୋଜନପାନ ବିବାହ ଦେବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା।
लोटंक समय लोकमाने मध्य भोजन पान क्रय विक्रय करिबा वृक्षरोपण करिबा गृह निर्माण करिबा लागि रहिले। देन सेमानक उपर अग्नि गंधक वृष्टि ହେଲା। लोक माने स्माश हेले मृत्यु मुखरे पड़िले। जीशुंकर आमे देखुछे आमे से स्थिति रे वर्तमान अच्छे। कारण नोहंकर परिवार नोह तांको स्त्री तांकर 3 पुत्र 3 भार्या 8 प्राणी से माने जहाज मध्यरे प्रवेश कले। तापरे द्वार बंद हैला। किंतु ठीक से भली सुबुद्धि कन्या निर्बुद्धि कन्या सुबुद्धि कन्या 5 जन प्रवेश कले। किंतु निर्बुद्धि कन्या ने ते आसी डाकिले तांको पे द्वार बंद हैला। आमान को जीवन रे केते बेले जदि आमाने प्रभुंकर सेकेंड कमिंग दैट इज ग्रेस पीरियड ईश्वर को लोकमान को पाई से जहाज मध्य को जीवा देन द्वार बंद हब तापर महाप्रलय ता होची भयंकर ट्रिबुलेशन ता इंडिकेट करे। ठीक से परी लोटंक समय मध्य स्वर्गरु अग्नि गंधक वृष्टि हैला। दैट इज द ट्रिबुलेशन को बुझाए। समस्त गोष्ठी बा अनेक मसी परिवार से समय विलाप करिवे जो मान हृदय मन ख्रीष्टंक सहित नथिबो बा प्रिपरेशन फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट जीशुंकर द्वितीय आगमन पाई से माने प्रस्तुति मध्य रही नथिबे। सेति पाई आ लुक मध्य लिखिले लुक 17 अध्याय 32-33 पद लिखा अछि लोटंक स्त्री कथा स्मरण कर। कहीं लिखा है लोटंक स्त्री के आनी के रखिले कारण सी तांकर जगत प्रति अभिलाष थिला। संसार रो आभिमुख्य विषय को बुझाए। सेथिपाई आउ लुक 17 अध्याय 33 पदरे सुंदर वाक्य लुक लिखिले। से लिखिले जे कहीं अपना जीवन लाभ करने को चेष्टा करे से ता हरइबो आ जे कहीं अपना जीवन हरइबो से ता बंचेबो। ए वाक्यर तो तात्पर्य आमे बुझिबा। दोज आर एवरीडे आउ ख्रीष्टंक सहभागिता रे जो माने बढ़ती से माने एवरीडे मरती डाई फॉर द ख्रीष्टंक निमंते से माने मृत्युवरण करिसंती। कारण आम माने से क्रूसर हत ख्रीष्टं को अनुगमन करुचे। एवरीडे आमे निज निज को मृत्युवरण करुचे। कारण आमे मला पर ख्रीष्टं को जीवन आम मान निकटे प्रभावित हुए। सेतिपाई साधु प्रेरित पाउल से गोटे विषय कहले मु एवरीडे प्रत्येक दिन मु क्रूसर हत होउछि। कारण आमे जेते बेले सेतिपाई लोक लिखिले जे के आपना जीवन हरइबो ता से बंचेबो किंतु जे निज जीवन लाभ करने को चेष्टा करे से ता हरइबो। तार अर्थ होची जो माने जगत भितर बुड़ी जाती निज जीवन को बंचेबा पाई आउ जगतर अनुगामी होई संसार प्रति जो मानकर आभिमुख्य रुहे सेतिपाई लोक लिखिले तुमे लोटंक भार्या परी तांको स्मरण कर। लोटंक स्त्री की स्मरण कर कारण तांको भितर थिला जगत लोभ मोह माया घर द्वार ए विषय प्रति से आसक्त थिले। से अनंत जीवन को हरई बसिवे। जीवन हरइबा अर्थ होची कौन अनंत जीवन से माने
ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ପ୍ରିୟ ଅନଲାଇନ୍ ପରିବାର, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛେ। ମୋର ସ୍ଥିତି, ମୋର ଗତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ରହିଛି? ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୁଁ ପରିବାର ଗଠନ ଦିଗରେ ମୋ ପରିବାର ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ପରିବାର ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଲେ, ଜଣେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେଡସିପ୍ କି ପରମେଶ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ନୋହ। ପ୍ରଭୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯାହା କଲେ, ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମୁଦାୟ କର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ତାହା ସାଧୁତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାନ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ଓବେ ଦ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ। ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ। ନୋହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକତା ମନ ଆସିଗଲା। ହଁ, ବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୋବର କାଠରେ ଆମେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା କଲେ। ଗୋଟେ ଏକତା ପରିବାର, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଏକତା ହେବ, ତା କ'ଣ କରେ? ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋର ସ୍ଥିତି, ମୋର ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପ୍ରକାର ରହିଛି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ତା ଦୁଇଗୋଟି ପାର୍ଟରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି? ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ। ପୁଣି ଆମେ କାଲି ଠିକ୍ 6ଟା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାହା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।